के समझावांगे। काउंसलर इलैक्शनस तो पहला कहा सी, काउंसलर इलैक्शनस तो पहला मैं कहा सी जो मीटिंग होएगी सवाल पुछांगे और अज सवाल पुछ के ही जावांगे। पीवती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और अंदर हाउस की मीटिंग चल रही है और आवाज़ भी आ रही है। मैनूं लगदा कि इत्थे बल्लू प्रधान जी भी पहुंचे हुए हैं, ओपोजिशन बाहर है। सुनन विच जो आया MLA साहब तो उन्होंने टीम अंदर बैठी है। पहले बल्लू प्रधान जी उन्होंने गलबात करने, उस तो बाद अंगद सिंह उन्होंने की विचार ने वो तुहाडे तक पहुँचते करांगे, पर सवाल सारे तो जरूर लेने आ। बने रहना, पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि नवां शहर वासियों लिए बहुत खास वीडियो है। सब तो पहले तो तुसी जो शुरू किया उदों मीडिया का धन्यवाद करता, पर अनफॉर्चुनेटली इत्थे मैं कल्ला ही लेकिन तुसी धन्यवाद ओपोजिशन का भी किया है। ओपोजिशन ने बाहर ये कहा कि असीं स्वागत करते पहली मीटिंग का, असीं ताड़ियां मार के स्वागत किया। हालांकि सानूं नहीं पता ताड़ियां वजिया कि नहीं वजिया, लेकिन जाते जाते बल्लू प्रधान जी गल जरूर कह के गए हैं कि मीडिया शुड बी फ्री। हुण अगर मीडिया अंदर जाएगा तो मीडिया बाहर किसी होर की भी कवरेज कर जाएगा कि मीडिया अपने जो टैसट करवा के जाएगा। मीडिया बाकी जगह विचरता है। अर्लीयर जो मीटिंग्स होंदियां सी तां हाउस में मीडिया होंदा सी, अज मीडिया अंदर क्यों नहीं आता? नहीं देखो गल इदां जी, मैनूं नहीं पता उन्होंने टैसट की गल किन्ने कही है। टैसट का कोई इशू नहीं है। मैं भी विधान सभा जांदा, वो भी एक हाउस आ, पार्लीमेंट भी एक हाउस आ, म्यूनसिपल कमेटी नवां शहर भी हाउस आ। कमेटी जे कोई छोटा हाउस आ उहदा मतलब ये तो नहीं कि उहदी जिहड़ी वैल्यू विधान सभा नालों घट है या पार्लीमेंट नालों घट है। एज पर लॉ म्यूनसिपल एक्ट 1911 कितने भी ये मैंशन नहीं है कि एनी आउटसाइडर इज़ अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हैगा, ठीक है। इस तो पहला मीटिंग विच मीडिया जरूर बहिंदा होगा, बट दे आर नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द मीटिंग, दे आर नॉट मैंबरस ऑफ द हाउस। प्रैस मीटिंग इसे करके रखी जाती बाद कि उन्होंने ब्रीफ किया जाए। पर जे पहला किसी ने रूल ब्रेक किए तो आपां तां डेकोरम फॉलो करना, रूल्स एंड रेगूलेशनस फॉलो करने हैं। आपां रूल तोड़न के खिलाफ नहीं है। जे पहला किसी ने तोड़े होगे वो उन्हां दी सोच आ, मीडिया ने इस गल नूं क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये उन्हां दी मर्जी आ। बाहर ये भी गल कर रहे थे कि कूड़े के मुद्दे पे, हालांकि तुसी क्या कि असीं पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। हुण थोड़ी देर पहले तुसी संबोधन कर रहे थे साडे चैनल ते भी, जो अपनी साथियों उन्होंने कहा कूड़े के मुद्दे ते बहुत ही खास गल नहीं की गई। यही कहा गया कि स्टेट लैवल का काम है उत्थे होएगा, और तुसी कहा कि मैं नाल जाण की तैयारी करदा मिलदा है। नहीं कूड़ा केड़ा डंप की गल कर रहे हो या जेडे सफाई कर्मचारी जेडे धरने ते बैठे? देखो मैं तो इस गल ते हैरान हाँ कि मुद्दे जेडे है वो धरना ला के रिजोल्व हो गए, चंडीगढ़ मीटिंग करके रिजोल्व हो गए। जिस दिन प्रधान जी के दफ्तर तो बाहर कूड़ा सिटिया गया, मैं तो प्रधान जी मंत्री साहब को बैठ के सफाई कर्मचारियों का जोड़ा मसला सी, शहर के कूड़े का जोड़ा मसला सी, उन्होंने आप रेज कर रहे थे। सोशल मीडिया ते पिक्चर्स भी शेयर की गई। जिथे तक सानू जा सकते सी आप गए हैं, जिथे गांह जा सकते आप जावांगे, इन्हों नाल लैके जावांगे। पर जे तुसी दुख की गल यह है कि हाले प्रधान बने महीना नहीं होया तो तुसी पहले ही मुद्दा बनाई जाओ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन। ये भी कोई बहुती समझदारी नहीं मैं समझदा। बंदा ये नहीं होंदा कि प्रधान बन जाए तो उन्होंने सारा कुछ चुटकी ना आ जाऊगा। इट इज़ अ प्रोसैस। अज सानू 1 महीना होया, साडी इंटेंशनस साडी पहली मीटिंग च लोगों प्रति क्लीयर हो गई। लोगों को पता चल गया साडी एक्सक्यूज मी साडी की इंटेंशनस आ, और जे साडी इंटेंशनस क्लीयर ना होंदी तो अज डिवेलपमेंट चार्जेस शहर के घट नहीं सके। आप ऑलमोस्ट 1/8 सॉरी ऑलमोस्ट तुसी कह लो कि 80 पैसे डिवेलपमेंट चार्जेस 80 पैसे आप घटाते हैं। इट इज़ नॉट ए जोक। इदां ही आप सारे मसले हल करने। अच्छा, एक डंप की गल भी करते हैं, कहते हैं कि डंप का मतलब असीं पहला भी पाया, हालांकि तुसीं हुण दस के हटे ये मता नहीं रहूगा, कानून के दायरे च रह के काम करांगे। लेकिन बाहर ये भी गल कही गई है कि डंप के मतलब असीं पहला भी पाए हुए सी, हुण उसको रहता की है सिर्फ मते ही पे रह गए, मोरे थोड़ी को काम। देखो मेरी बेनती है, देखो बेनती है मैं तुहानूं दस्सिया कि सानूं कानून के दायरे च रहना पैना, रूल्स फॉलो करने पैने। 4.5 साल धक्के खा के रूल सानूं समझ आ गए है। ठीक है जी, पहला स्टैप सी मता पैना। पुरानी कमेटी का मता नहीं चल सकता हुण, इस करके नवे सिरे पाना से इन्होंने मता तो पाता, मुड़ के पैरवाई किन्ने करनी सी?
ਪੈਰਵਾਈ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਪੈਰਵਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡੰਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਚ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 6/10/2017 ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਘਟਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰजेस ਹੁਣ ਘਟਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 818 ਗਜ ਸੀ, 818 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿائشੀ 147 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 326 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ 100% ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਫालतू ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਚਲੋ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਹਾਊਸ 'ਚ, 13 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 6 ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸੇ 147 ਔਰ 326 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 818 ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਝੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 818 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 326 ਹੋ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਦੇ ਚਾਰजेस, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 147, 500 ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 2017 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਏ, ਚਿੱਠੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਨ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਪੈਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਆਫ ਰੋਲ ਚਾਹੇ ਔਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਦੇ ਡਿਊ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ।
ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਆ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਨਤਾ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੀ ਫਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਚਿਨ ਜੀ ਅਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਆ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲੀ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਨੇ ਪਾਰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੀਐਡਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, 2 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 25 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ 80% ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਆਰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਈਮੇਲ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਚਿਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਂਡੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹ ਲੈ ਕਰਾਇਆ, ਸੜਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਆ, ਡੀਪੀਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 5 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 8.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗੜੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੀਬੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਸਵਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਥਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟ ਕਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਗਾਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਡਮ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਲੌਕ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈਐਸ ਸਮਾਰਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈਐਸ ਸਮਾਰਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 63 ਕੰਮ ਹੈ, 63 ਜੌਬਸ ਆ। ਇਹ 63 ਜੌਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 70% ਇਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ, 30% ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ
ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਬੈਟਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਿਓ। 4 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 5 ਕਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਲੀਕੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਸੋਨਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਚ, ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸਤੀ ਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਗੁੱਜਰਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਰੋਡ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3500 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤਾ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤੇ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਡੰਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਟਸ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਆ ਡੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੋਂ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਜੀ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਡੰਪ ਦਾ। ਉਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਲਈ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਲੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 17 ਵਾਰ ਦਾ ਡੰਪ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਡੰਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਤਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਲੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ। ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਡੰਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਸਰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਡੰਪ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆ ਪੂਰੇ 2-4 ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੰਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ISI ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ISI ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਡੰਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡੰਪ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡੰਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੰਪ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਮਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਕਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਹੋ ਘਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਵਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਾੜਾ ਕਰੂਗੇ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਐਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਵਜੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਿੰਟੂ ਬ੍ਰੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਹਾਰਿਆ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੜੋਇਆ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈ ਸੀ ਇਹੀ ਸੜਕ, ਇਹ ਅੱਜ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਆ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਏ ਆ ਉਹ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨਹੀਂ 4 ਕਦੇ ਆ, 3 ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦੇ ਆ, 4 ਦੇ, 1 ਦੇ ਆ, ਜਾਂ 10,000 ਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਬਵੇਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਟਰਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।